شکارپور کی سیاست. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹھا مفرور نواز شریف یہ بات کیا جانے. یہ ایک عام اوورسیز پاکستانی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ اوورسیز پاکستانی ریگولرلی پیسے بیچتا ہے, اور اوورسیز پاکستانی صرف لندن میں نہیں بیٹھا ہوا, امریکہ میں نہیں بیٹھا ہوا, بڑے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ اوورسیز پاکستانی تو خلیجی ممالک میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں سے اگر اس کو استطاعت ہوتی ہے تو سال میں 3 سے 4 دفعہ آتا ہے, جن کی نوکری اچھی ہے. آپ سب جانتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہوں گے, دوست ہوں گے, کزن ہوں گے, جن کے پاس استطاعت نہیں, وہ بیچارے 3 سال بعد بھی آتے ہیں. میں بات اگری کرتا ہوں, لیکن ان کا دل یہیں دھڑکتا ہے, وہ یہیں کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, وہ یہاں پہ رچے بسے ہیں. نہ ان کے پاس وہاں نیشنلٹی ہے, نہ کبھی ہو سکتی ہے, نہ انہیں ملنی ہے. وہ تو مزدوری کرنے گئے ہیں. یہاں کوئی ڈرائیور ہے, اس کو 30,000 20,000 ملتے ہیں, وہاں اسے 60,000 ملتے ہیں. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ محل بنا لے گا اس سے. تھوڑے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں, اس وجہ سے وہ اپنوں سے دور ہیں. تو وہاں پر ایک ایسے اوورسیز پاکستانی جو اپنا حلقہ ہی نہیں, اپنے گاؤں کے اندر بھی رچے بسے ہیں. یہ صاحب ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو یہاں کے معاملات کا ادراک نہیں. تے احسن اقبال عرف ارسطو صاحب, یہ تواڈے پتر نو ادراک سی امریکہ بیٹھے جدوں انہوں بلا کے نارووال دا الیکشن لڑوا دیتا سی؟ ادوں تانوں یہ تمیز نہیں سی ہے گی. جب آپ نے نواز شریف کو وہاں بٹھا کے ہمارا لیڈر بناتے ہیں پاکستان کا, تو اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے ماؤں کی طرح تھی, اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. محترمہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ, اللہ میں دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. مائیں سانجھی ہوتی ہیں. وہ جب بسترے مرگ پہ لندن میں تھیں تو آپ انہیں یہاں الیکشن لڑوا سکتے تھے لاہور سے, انہیں سیاست آتی تھی تب. اسحاق ڈار جب فراڈیا ہے سب سے بڑا دنیا کا, اس کو لندن میں بیٹھے آپ سینیٹر بنا سکتے ہیں, اور ارشاد چیمہ کینسس میں بیٹھ کے پاکستان کے حالات کو نہیں جانتا. شاہد رانجھا جس نے یہاں پر 500 بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں, اوورسیز فورم پاکستان میں بنایا ہے, وہ نہیں جانتا. محمد منیر مغل جو جدہ میں کنسٹرکشن کا دہاڑی دار ہے اور سال میں 1 دفعہ گھر آتا ہے, اس کو نہیں پتا. اجمل ٹیکسی ڈرائیور جو دبئی میں ہے, جو ٹیکسی چلاتا, روز اپنے گھر فون کرتا ہے, اس کو نہیں پتا. احسن اقبال صاحب, کچھ حیانو ہاتھ مارو, کچھ حیانو ہاتھ مارو. ہم سے دشمنی کریں, ہمارے ساتھ سیاست کریں, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنی نفرت مت کریں. ہمیں پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں 95% سے زیادہ ووٹ عمران خان کا ہے, کیونکہ وہاں جو ریکارڈ ہے زمینوں کا وہ الیکٹرانک ہے سارا. تو پٹواریوں کی کمی ہے ان ملکوں میں, پٹواری سسٹم نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ ڈاکٹر بندے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ زیادہ تیل والی بریانی کھانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو لوگ بریانی کے شوقین بھی نہیں ہیں. قیمے والا نان بھی لوگ کم کھاتے ہیں کیونکہ تندور نہیں ہے وہاں. تو ہمیں پتہ ہے آپ کے وہاں پر فالوور کم ہیں, لیکن اتنا نہیں گر جاتے سیاست میں کہ اب پاکستان کے لاکھوں لوگ جو یہاں سے باہر جا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں, آپ ان سے ان کا ووٹ کا حق چھینیں. کیا امریکہ نے نہیں دیا ہوا ووٹ کا حق اپنے اوورسیز لوگوں کو؟ کیا دوسرے ملک نہیں دیتے یہ حق؟ تو اس لیے آپ سیاست کریں, لیکن اس طرح کی حرکتیں مت کریں. اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں, اس کے بعد میں نے ایک امپورٹنٹ آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ رکھتا ہوں کہ برازیل نے 1996 میں اور پھر 2000 میں عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو مشین ہے اس پہ کروانا شروع کیے. بیلجیم نے 1994 میں قانون منظور کیا, اور 1999 اور 2000 سے یہ قوانین, یہ مشین پہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن شروع ہوا. آسٹریلیا میں ای وی ایم کا آغاز 1998 میں ہوا. اٹلی میں یہ 2004 میں ہوا. ارجنٹائن میں یہ 2003 میں ہوا. انڈیا میں آپ کو پتا ہے بہت مدت سے ہو چکا ہے. یو کے میں ای وی ایم کا آغاز 2002 میں ہوا. اسپین میں عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ کا آغاز 14 مارچ 2004 کو ہوا. کوسٹاریکا میں 2002. یہ ملکوں کی لسٹ ہے, جو لمبی لسٹ ہے جو میں گنوا سکتا ہوں. ہاں, وہاں پٹواری نظام نہیں ہے, وہاں آپ کے گلو بٹ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں الیکشن لڑنا اور جیتنا گلو بٹ کے نام پہ, یہ اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہ تب تک تھا جب تک ہم حکومت کے ایوانوں میں نہیں تھے اور آپ کی بدمعاشی چلتی تھی. اب عمران خان حکومت میں آ چکا, اب پاکستان بدل کے رہے گا. ہم اگلا الیکشن جیتیں
या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे होगा। इलेक्शन अब आपको वो बैग्स की धांधली पे नहीं करेंगे कि हमें फिर कहना पड़े 4 हल्के खोल दें, फिर आप 4 हल्कों के खुलें, फिर स्टे ऑर्डर हो जाएं, फिर जब आखिर से खोलें तो अंदर से बिल्ली निकले। वो चारों हल्के जो खुलवाए सब में बेज़ाब्तियां हुई, चारों में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। और जब आप हुकूमत में थे तो आप किस तरह से इलेक्शन जीतते थे वो सबको पता था। एक अहम डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं आज के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो आप अदाद शुमार देते हैं इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूं। वज़ीर आज़म जब ऑफिस में आए 2017-18 का जो बजट था वज़ीर आज़म के दफ्तर का, वो 485 मिलियन था और उसमें कोई रिडक्शन नहीं थी, बल्कि 63 मिलियन 6.25 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख और लिए गए साल के करीब आखिर पे। शायद खकान अब्बासी साहब थे ना तब वज़ीर आज़म, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, लिख लें। 2018-19 अल्लाह का शुक्र है हम आ गए दफ्तर में। 514 जो है वो मिलियंस इसका रखा गया, उसमें से जो सेविंग एलोकेशन और एक्सपेंडिचर हुए वो 186 मिलियन। अगले साल 474 मिलियन सेविंग एक्सपेंडिचर्स जो हुए वो 150 मिलियन। अगले साल 474 फिर जो सेविंग हुई वो 162 मिलियन। तो जब शाहिद खकान अब्बासी थे तो कितनी हुई सेविंग? 0। और जब इमरान खान पहले साल आए तो 18 करोड़, दूसरे साल आए 15 करोड़, तीसरे साल आए 19 करोड़ के करीब। ये आपकी टोटल बचत हुई 52 करोड़ की, 52 करोड़ की। और ये किस चीज से बचत हुई कि वो जो बड़े बड़े गुल्लू भट्ट आके वहां पर पूरे का पूरा टब्बर खाने उड़ाते थे वो बंद कर दिए गए। बिस्किट और चाय मिलती है, खाना लोग अपने घर से खा के आते हैं, अयाशियाँ नहीं होती, पूरे पूरे टब्बर 777 में। अभी मैं वो आपके साथ ट्रैवल का एक्सपेंस नहीं शेयर कर रहा, ये सिर्फ दफ्तर के खर्चों की बात कर रहा हूँ। 3 साल दे विच 52 करोड़ रुपया सिर्फ इमरान खान ने चाय और बिस्किट और दफ्तर के अखराजात से बचाया है। सोचो ये मुर्गे क्या कुछ खाते और पीते थे कि 52 करोड़ सिर्फ इसमें बच गया है। ये मैंने बात की ऑफिस, इसके साथ हाउस अटैच होता है। प्राइम मिनिस्टर घर में नहीं रहते सरकारी में, वो अपने घर में रहते हैं, अपने बिल खुद देते हैं, अपना बिजली का, गैस का, किचन का सारा बिल अपनी जेब से देते हैं। और जब ये देते थे तो तब क्या हालात थे? 517 मिलियन, 51 मिलियन खर्चा था उसका। 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने उसका 565 मिलियन वहां से बचाया है, जो तकरीबन 57 करोड़ रुपया बनता है। 52 करोड़ ऑफिस के अखराजात में, 57 करोड़ हाउस के अखराजात में। अब आप कहेंगे हाउस में रहते नहीं, फिर ये जो थोड़े से अखराजात हुए ये कैसे हुए? ऑफ कोर्स वहाँ पर कोई ड्राइवर है, कोई माली है, वो लोअर स्टाफ जो है उनको आप निकाल नहीं सकते, उनका रोज़गार है, तो ये उन लोगों की तनख्वाहें हैं, प्राइम मिनिस्टर उसे इस्तेमाल नहीं करते। या उसका जो एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मीटिंग्स, जब से कोविड है तो उसको छोटा रखने के लिए उसमें मीटिंग्स, तो उसकी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। लेकिन 57 करोड़ रुपए उसमें बचाए गए, ये मिला के 108 करोड़ बचाए गए। अब मैं आपको बताता हूं, जब जरदारी ऑफिस में थे 2 कैंप ऑफिस थे उनके, जिनका एक्सपेंडिचर 2.6 अरब था। ये 2600 करोड़ ये इनका खर्च था। 245 गाड़ियां थी, 656 पुलिसमैन थे जरदारी साहब की सिक्योरिटी पे। ये मैं कैंप ऑफिस का सिर्फ बता रहा हूं, टोटल नहीं बता रहा, सिर्फ कैंप ऑफिस का। यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, क्योंकि वो किसी बड़े बादशाह के बेटे थे ना। उन्होंने कहा जरदारी के 2 थे, मेरे कितने होंगे? 5। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। तो उन्होंने 5 कैंप ऑफिस रखे। 570 मिलियन का उनका खर्चा था कैंप ऑफिस का। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा मैं ज़रा यूसुफ रजा गिलानी से गरीब आदमी हूँ, मैनू बस रायविंड दिया वो बढ़ा दो, ज़रा थोड़ा जैसा आप किताब सीधा कर दो, मैं वहीं खुश हूँ। तो उन्होंने रायविंड को अपना कैंप ऑफिस बनाया। उस पहले वाले ने बेचारे ने खर्चा किया था 570 मिलियन, जिसको मैं अभी बादशाह कह रहा हूँ, जिसने 5 रखे थे। एक भाई साहब ने इक्को खिड़की कड्डी और उसमें से कितनी लुटमार मचाई,
4.3 अरब रुपए की। कितनी? 4.3 अरब इनके कैंप ऑफिस में रायवंड पे, क्योंकि वो घर था ना अपना, तो खर्चे करवा लो। पेंटिंग्स लगवानी है लगवा लो, कमोड लगवाने लगवा लो। मतलब ये बाथरूम भी आपके पैसों पे बैठते हैं। चलो खाते तो आपके पैसों से थे, जो निकालते और जहां निकालते हैं वो भी आपके पैसों से है। अब आगे आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई थे ना दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने कैंप ऑफिस रखे 2। अब कैंप ऑफिस पे खर्चा कितना था? 572। उनके जो कैंप ऑफिस पे खर्चा था वो 572 मिलियन। ये तकरीबन ये 57 करोड़ रुपया बन जा, अपना 53 करोड़ बन जाता है तकरीबन। और पुलिसमैन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों के कैंप ऑफिस के ऊपर 2717। पूरा जो जीबी है ना गिलगित बल्तिस्तान, उसके पास मेरा ख्याल 3000 पुलिस है पूरे जीबी के पास। तो इन दोनों के कैंप ऑफिस के ऊपर 2717। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क के लिए ऐसे फैसले करता है जिसको वाकई जान को खतरा होगा। इनको तो कमबख्तों को जान को खतरा इसलिए था ना कि ज्यादा पाए खा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कहीं काम ऊपर नीचे ना हो जाए, बदपरहेजी कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इन्होंने कोई ऐसे पाकिस्तान के लिए फैसले थोड़ी लेते थे कि कोई इनको मुश्किल हो। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो कैंप ऑफिस ज्यादा बनाने चाहिए थे। कैंप ऑफिस कितना है? 0। खर्चा कितना है? 0। और जो दफ्तर का खर्चा था उसमें से कितना बचाया? 108 करोड़। अब हमने सुन लेनी, मैंने सुना देनी और उसके बाद हमने टीवी बंद कर देनी, जैसी आम सी बात है। आपको कहा जाए ना कि आप अपना कोई जेब खर्च आधा करें तो आपको लग पता जाता है। ये आसान काम नहीं है, रोज छोटा छोटा जोड़ के काम बनता है, ये एक दिन नहीं होता। हमें मजाक उड़ाया गया था शुरू में, गाड़ियां बेच दी आपने, मजाक उड़ाया गया था, ये कहते थे वहां खाना नहीं चलता। इससे क्या फर्क पड़ेगा? टॉक शोज में आप कहते थे। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप 108 करोड़ रुपया 3 सालों में बचेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि 1.5 अरब से ज्यादा 5 सालों में बचेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि तकरीबन कम से कम 150 स्कूल या 100 स्कूल इंशाल्लाह इससे प्राइमरी से मिडिल स्कूल में अपग्रेड होगा। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले।